مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ اور مدنی چینل، اور آج ہم الحمدللہ عز و جل آئے ہیں مہاجر کے بلدیہ ٹاؤن 7 نمبر پر اور مسجد اقصیٰ کے قریب۔ انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں پر سلسلہ کریں گے، بہت سارے اسلام میں جمع بھی ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ان کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ اور مدنی چینل کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ ہمارے پاس نعت خواں بھی ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم اپنا پہلا سیگمنٹ لے کے چلیں گے جس کا نام ہے مختصر مقابلہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں۔ مختصر مقابلہ۔ مختصر مقابلے میں کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلیے پہلے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ جی، نعت کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ابرار احمد الطاری۔ ابرار احمد الطاری۔ جی، آپ ہمیں کلام رضا سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ کلام امیر علیہ سنت۔ کلام امیر علیہ سنت انشاءاللہ عز و جل ہمیں سنائیں گے۔ آئیے ان سے کلام امیر علیہ سنت سنتے ہیں، سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم، حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے۔ مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کبھی بھی سبحان اللہ کہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا نیت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مختصر مقابلہ۔ اس مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس طرح ہم انشاءاللہ عز و جل 2 ٹیمیں بنائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ والی ایک ٹیم ہوگی اور میرے الٹے ہاتھ کی طرف۔ اب نام انہی سے پوچھتے ہیں، آپ کی ٹیم کا نام کیا رکھیں؟ سیدھے ہاتھ والے بتائیں بھائی۔ ٹیم مدنی رکھیں؟ ٹیم غوثیہ نہیں رکھ دیں؟ سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے۔ ایک کا نام رکھتے ہیں ٹیم جیلانی اور ایک کا نام رکھتے ہیں ٹیم قادری۔ قادری بھی غوثیہ غوث پاک والے ہیں اور جیلانی بھی غوث پاک والے ہیں۔ تو اس ٹیم کی نمائندگی کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ تشریف لیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمیر۔ محمد عمیر، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، اس سوال کا آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنی ٹیم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ٹیم جیلانی کی نمائندگی کون کرے گا؟
جی آئیں کون ہے؟ آپ آئیں، چلیں چلیں آ جائیں، چلیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا فہد احمد نام. فہد احمد نام ہے. آپ کو بھی اس بات کی اجازت ہے ٹیم جیلانی کی، آپ کیپٹن ہیں ماشاءاللہ، ٹیم جیلانی کے نگران سمجھیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو اجازت ہے ان سے مشورہ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. اچھا یہ تو بتا دیں آپ جو سلسلے میں اس وقت شامل ہیں، اس سلسلے کا نام کیا ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آپ اور مدنی چینل، اور اس کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے مختصر مقابلہ. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. ٹیم قادری اور ٹیم جیلانی دونوں ہمارے درمیان موجود ہے. پہلا سوال میرا ٹیم جیلانی سے ہے، یہ بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے؟ آپ کو مشورے کی بھی اجازت ہے. 950 سال. مشورہ کس نے دیا آپ کو؟ ہمارے مدنی اور اگر جواب غلط ہوا تو پھر مدنی فیس آپ دے دیجیے. میں دوں گا مدنی فیس؟ نہیں، ہم دے. اچھا، انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک نیکی کی دعوت دیتے رہے، اور یوں آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم قادری سے میرا پہلا سوال ہے، یہ بتائیے دنیا کی سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام. دنیا کی سب سے پہلی کشتی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بنائی، اور یوں ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. یہ ٹیم قادری والے ذرا جوش میں نظر نہیں آ رہے بھائی، جواب درست ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے کیا کہیں گے؟ جی. ٹیم جیلانی سے میرا دوسرا سوال ہے، یہ بتائیے دنیا کی سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، اب یہ بتائیے وہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ مشورہ کر سکتے ہیں. ہم بالکل مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں موجود لوگوں سے ٹیلی فون کر کے مشورہ نہیں کیجیے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر یہ کشتی والے سوالات کیوں چل رہے ہیں. یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ ہم جہاں پر اس وقت سلسلہ کر رہے ہیں ان کا تعلق کشتیوں سے بھی ہے. جی 3 منزل آئے تھے. 3 منزلہ. اس کی لمبائی چوڑائی بتائیں، لمبائی کتنی تھی اور چوڑائی کتنی تھی؟ اللہ اکبر. انہوں نے 3 منزلہ تو بتا دی لیکن اس کی لمبائی اور چوڑائی نہیں بتا سکے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی مدنی چینل کے ناظرین 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور یوں آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا. ٹیم قادری آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، یہ بتائیے آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ جی بالکل مشورہ کریں، ٹیلی فون پہ نہیں کیجیے گا، یہیں پہ کریں. حضرت نوح علیہ السلام. دیکھیں آپ پچھلی دفعہ اپنے پچھلے سوال پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا، ابھی بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں. مشورہ کیا ہے؟ جی مشورے کے ساتھ بتایا. مشورے کے ساتھ بتایا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور یوں ان کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. ٹیم جیلانی سے میرا یہ سوال ہے، آپ بتائیے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی اطلاع تو حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرما دی گئی تھی، مگر اس کے آنے کی نشانی کیا بتائی گئی تھی؟ یہ کب یہ طوفان آئے گا اس کی ایک نشانی بتائی گئی تھی، وہ نشانی کیا تھی؟ مشورہ کر سکتے ہیں. جی بالکل مشورہ کریں. سوچے ذہن دیں، نقل کی اجازت نہیں ہے. چلے میں ایک ہنٹ دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ ایک تندور کا ذکر ہے، تندور کا. تندور سے پانی نکلے گا. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ تندور سے پانی نکلے گا. جواب ان کا مکمل تو نہیں ہے لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر میں جو تنور تھا وہاں سے پانی ابلے گا. ان کا جواب ہم یہ درست مان لیتے ہیں. چلیے ٹیم قادری سے میرا یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیے جو بارش طوفان نوح کے وقت برسی ہے، موسلا دھار بارش، وہ کتنے دن تک برستی رہی ہے؟ 20 دن 20 راتیں، 40 دن 40 راتیں، 60 دن 60 راتیں؟ 40 دن 40 راتیں. جی یہ جواب دے رہے ہیں 40 دن اور 40 راتیں. اور میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ ان کا جواب کنفرم نہیں ہے، انہوں نے یہ اندازاً بتایا ہے، اور یوں ان کا اندازہ بالکل درست ہوا ہے. طوفان نوح میں جو بارش برستی رہی، موسلا دھار بارش تھی، وہ بارش برستی رہی ہے 40 دن اور 40 راتوں تک. جی اب ٹیم
नाम तो याद है ना अपना? टीम जिलानी से मेरा एक और सवाल है, ये बताइए कि आप नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती थी वो कहाँ पर जाके ठहरी थी? मैं इनको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। जबल अबू कुबैस एक, दूसरा जबल ओहद और कोहे जूदी। कोहे जूदी। कोहे जूदी कंफर्म करें इसको? जी कंफर्म है, पक्का कर लें इसको? पक्का कंफर्म है, टीम से मशवरा कर लिया। हाँ, मतलब कप्तान साहब ने टीम से मशवरा कर लिया, अपने ऊपर से सारी बात हटा दी है। अब अगर गलत हुआ है तो मशवरे से हुआ है, मगर इनका जवाब गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। जी हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती थी वो कोहे जूदी पर ठहरी थी। अब टीम कादरी आपसे सवाल है, ये बताइए कि किश्ती नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा तक चक्कर लगाती रही? कितने अरसे तक चक्कर लगाती रही? और अब ऑप्शन का टाइम खत्म हो चुका है। चलें जी, गिनती शुरू करें। 1 2 3 4 6 महीने। 1 मिनट बाबू 6 महीने तक। अल्लाह, कितने तक गिन लिया था आपने? 4। आपने 4 तक गिन लिया, तो अगर 1 गिन लेते इनका वक्त ज़ाया हो जाता, मगर इनका वक्त ज़ाया नहीं हुआ। इन्होंने जवाब दे दिया है और जवाब दिया है 6 महीने तक, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितनी खुशी की लहर है, जरा देखें माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि वो कौन सी बेजान चीज़ है कि जिसने खाना काबा का तवाफ किया है? कौन सी बेजान चीज़ है? वो कौन सी बेजान चीज़ है? कश्ती ये नूह है। देखिए, बगैर मशवरे के आपकी आवाज़ आ गई है। जवाब इंशाल्लाह सही होगा, इंशाल्लाह। मतलब जवाब अपने आपको, आप श्योर हैं कि आपने सही जवाब दिया है? आपका जवाब दुरुस्त है। आपके लिए सवाल, नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में सवार हुए तो आपने उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल कर लिया और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी ले लिया, और फिर उसके बाद जब तूफ़ान आया तो पूरी दुनिया के अंदर वो तूफ़ान ने तबाही मचाई, और पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग बच सके जो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में थे। अब जब नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी और वहाँ पर आप लोग नीचे उतरे और आपने एक बस्ती बनाई, उस बस्ती का नाम क्या था और वो नाम क्यों पड़ा उसका? मदनी चले के नाज़रीन गौर कीजिएगा कि ये एक मालूमात में एक नया इजाफा है। ऑप्शन दे दें कुछ? मैं 3 ऑप्शन दूंगा, वादी जिन, वादी बैदा और वादी समानैन। बस्ती का नाम समानैन है। ये कह रहे हैं आपने 3 ऑप्शन दिए और 3 ऑप्शन में से इन्होंने एक चूज़ किया, और ये शायद भूल गए थे कि मैंने वादी जिन और वादी बैदा बताया, ये दोनों एक ही वादी का नाम है, और दूसरा मैंने बताया समानैन बस्ती का नाम है, और इन्होंने समानैन का जवाब, समानैन कह के जवाब दुरुस्त दे दिया है। उसे वादी समानैन कहते हैं, समानैन की बस्ती कहते हैं, और समानैन इसलिए कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के अंदर 80 अफराद थे और उन्हीं के नाम पर ये समानैन की बस्ती के नाम से कहलाई, और यूँ उनका जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम जिलानी और टीम कादरी से 5-5 सवाल हुए। टीम जिलानी ने 4 सवालात के जवाब दुरुस्त दिए और टीम कादरी ने 5 के 5 जवाब दुरुस्त दिए, और यूं टीम कादरी पहले नंबर पर आ गई है। और ये हमारा था सेगमेंट मुख्तसर मुकाबला। इनके तोहफे लाए जाएं। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी किताब। इस किताब का नाम है किताबुन निजात, तर्जुमा बनाम बहार नीयत। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी टीम कादरी को पेश की जाएगी, इंशाअल्लाह इनके कप्तान को। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चूँकि महीना पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का है, और टीम जिलानी भी हमारे साथ थी, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हालात, ये किताब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें पेश की जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा इस सेगमेंट मुकम्मल हुआ, मुख्तसर मुकाबला। हम फर्दन मदनी मुन्नों से भी और इस्लामी भाई खड़े हुए, इनसे भी कुछ सवालत करेंगे और इन्हें भी इंशाअल्लाह ज़रूर तोहफे पेश करेंगे इंशाअल्लाह। माइक दीजिए मुझे। जी आप लोग सब तैयार हैं? जिसे सवाल का जवाब आता होगा सिर्फ हाथ उठाएगा, ठीक है जी? यहाँ पर मौजूद हाज़िर अब जो सवालत का जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल समाअत कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ये बताइए कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद का नाम क्या था? कौन बताएगा? आप बताएंगे? चले आप बताएं। गौस पाक के वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त। अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आपका जवाब दुरुस्त है।
माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारी किताब मकतबतुल मदीना की सांप नुमा जिन, आपके लिए तोहफा। जी, दूसरा जवाब, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम बताएं। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा नाम। इनका जवाब दुरुस्त है, बात है, माशाल्लाह। ये आपके लिए माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन से महीने में पैदा हुए, आप बताएंगे? नाम बताएं पहले अपना। मोहम्मद सिद्दीक कादरी। मोहम्मद सिद्दीक कादरी, माशाल्लाह। बताएं, कादरी हैं फिर तो बता देंगे भाई। जी बताइए। गौस पाक की विलादत शरीफ रमज़ान के महीने में। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की विलादत रमज़ान मुबारक के महीने में हुई और आपका जवाब दुरुस्त है, ये आपके लिए तोहफा। जी ये बताइए, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला का विसाल कौन से महीने में हुआ, आप बताएंगे? चले मैं मदनी मुन्ना, आप आ जाए। जी क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, आप बताइए, जवाब दीजिए। रबी उस्तानी 11वें शरीफ में हुआ। कह रहे हैं रबी उस्तानी 11वीं शरीफ में हुआ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अब हमारे छोटे छोटे मदनी मुन्ने यहाँ पर हैं, इनसे कुछ नारे वगैरह सुनते हैं। जी हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका नाम क्या है? अरमान रज़ा तारी। अब्बू का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद शफी तारी। अच्छा ये बताइए, और नारे आपको याद हैं? लगाएं। मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर, न गिबत करेंगे न गिबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, जारियारे नबी जन्नती जन्नती, उस्मान और गनी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नती जन्नती। आप पढ़ते कहाँ पर हैं? मदरसातुल मदीना दीनतुल इस्लाम। माशाअल्लाह, मदरसातुल मदीना के तालिब इल्म हैं ये, और माशाअल्लाह ये आपके वालिद साहब के लिए तोहफा। सुभान अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप और मदनी चैनल में आपने देखा मुख्तसर मुकाबला। हमने टीम जीलानी से भी सवालात किए, टीम कादरी से भी सवालात किए, बहुत सारे इल्म दीन का ख़जाना हमारे हाथ आया। फिर हमने मुख्तसर सवालात करके तोहफे भी बांटे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सबक आमोज़ वाक़या। इस सेगमेंट में हम देखेंगे, किसी एक इस्लामी भाई से ऐसा वाक़या सुनेंगे कि जो उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली का, चेंजिंग का ज़रिया बना। वो क्या वाक़या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। उन इस्लामी भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या आया जिसने आपको चेंज कर दिया? एक नाउम्मीदी छाई हुई थी और फिर उम्मीद की किरण चमकी, और आपका वो कौन सा ऐसा वाक़या है? जी हाल ही वाक़या के अंदर जो मेरे वालिद साहब थे वो लॉन्च पे गए हुए थे वो मच्छी मारने के लिए, तो तूफ़ान अचानक से आना स्टार्ट हो गया और इस हिसाब से जो है मेरे वालिद साहब लापता। मेरे भाई भी थे साथ में और 13 बंदे और भी मौजूद थे। हमें कोई इत्ला नहीं मिल रही थी। हमने ज़िम्मेदारों से यहाँ पर रब्ता किया और वो पैगाम जो है वो हमारा अमीर अहले सुन्नत तक पहुँचा। अमीर अहले सुन्नत ने हमारे लिए दुआ फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉन्च खैर आफ़ियत से, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और हमारे जो जितने बंदे थे वो खैर आफ़ियत से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कितने दिन तक लॉन्च लापता रही आपकी? तकरीबन 3 दिन लॉन्च लापता थी। कोई इत्तला ही नहीं थी? कोई इत्ला नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। काफ़ी लॉन्च इस तरीके से डूब गई थी और हमें बहुत डर लगा हुआ था, राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। अमीर अहले सुन्नत तक रसाई कैसे हुई? अमीर अहले सुन्नत तक पैगाम आपने कैसे भेजा? जी इस्लामी भाई हमारे जो हैं वो उबैद भाई हैं मजलिस माहीगीर, और हमारे भाई हैं शकील भाई। इस तरीके से जो है हमने वहाँ पर रब्ता करवाया और अमीर अहले सुन्नत दुआ फरमाई। फिर जी अमीर अहले सुन्नत ने कितने दिन बाद लॉन्च मिली? वो लॉन्च तकरीबन तीसरे दिन, जिस दिन दुआ फरमाई उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इत्तला पहुँच गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की बहार। बता रहे हैं कि 3 दिन तक किश्ती बिल्कुल हमसे राब्ते से कटी हुई थी, ना किश्ती का पता था ना किश्ती वालों का पता था। और हालिया तूफ़ान में जो अलर्ट किया गया था, इनमें इनकी कश्ती भी शिकार पर निकली हुई थी। माहीगीर का इनका काम है, तो 3 दिन तक इनकी कश्ती जो है वो कराची से राब्ते से बिल्कुल कटी हुई थी। और हैरत की बात है कि अमीर सुन्नत से इनका राब्ता हुआ और अमीर सुन्नत ने वहाँ से दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने दुआ की, और बता रहे हैं मदनी चैनल पर हमने दुआ सुनी भी, और फिर उसके बाद उसी दिन पहले लॉन्च की इत्तला आई और उसके बाद लॉन्च में 13 अफराद थे और 13 के 13 अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत बखैर व आफियत अपने घरों को लौटे।
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے نا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جے دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. تو ایسے کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم پہنچے ہیں شہر خاموشہ یعنی قبرستان میں. ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے. یقیناً جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اس سے پہلے گھروں میں تھے تو گھروں میں خوب گفتگو کی آوازیں ہوا کرتی تھی، خوب کہے ہوا کرتے ہوں گے، مگر آج یہ خاموش ہیں. اور یہ خاموش مبلغ ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، قبر روزانہ پکار پکار کے کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے مجھے وسیع کر دے. مزید روایتوں میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. آخرت کی سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی قبر ہے. اگر یہ سیڑھی کامیابی کے ساتھ طے کر لی تو پھر بعد کی سیڑھیاں آسانی کے ساتھ سہل ہوتی چلی جائیں گی. ہم یہاں موجود ہیں اور یہاں پر کئی ایسی قبریں ہیں جو بارشوں کی وجہ سے دھنس چکی ہے، جنہیں اس قبرستان میں دفنانے والے بھول بیٹھے ہیں اور ان کی قبروں پر نہیں آتے. آرام 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 سے اس کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے. اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ شہر خاموشہ ہے یعنی قبرستان ہے. یہاں پر بالکل رات کی تنہائیوں میں ہو کا عالم ہوتا ہے اور نہ کسی کی آواز نہ کسی کا شور شرابہ. ہمیں نہیں پتہ کہ ان قبروں کے نیچے کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے. ہم موت کو بھلائے بیٹھے ہیں. میرے محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ قبر کی پکار یہ اگر آدمی سن لے تو اس کا کھانا پینا سب اڑ جائے. تو اس سے پہلے کہ ہمیں اس منزل پر پہنچنا پڑے، ہم اس منزل پر پہنچنے کی تیاری تو کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس منزل کی تیاری سے بے خوف ہوئے بیٹھے ہیں اور اچانک ہی ہم پر مسلط کر دی جائے. پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. اگر آپ یہاں سے غافل ہیں تو براہ مہربانی ایسا نہ کیجئے. غافل ہیں تو بیدار ہو جائیے. الحمدللہ عز و جل قبرستان میں آنے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے، جو اسلامی بھائی یہاں پر آتے ہیں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، انہیں کیا کچھ ملتا ہے وہ جانتے ہیں. ان تاثرات کے اندر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ عاشقان رسول سے ہم کچھ تاثرات لیتے ہیں کہ وہ اگر قبرستان میں نظر آئے ہیں تو وہ کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم. کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مرتضیٰ. قبرستان آئے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں؟ والد صاحب کی قبر پہ آتے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی نعمت عطا فرمائے. یہ بتائیے آپ قبرستان والد صاحب کا انتقال ہو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے ہیں. ہر جمعے کو آتے ہیں یہاں پر؟
अक्सर आते हैं, अभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो अपने वालिदैन को या अजीज़ व अक़रबा को यहाँ पर दफना कर चले गए और एक अरसे तक सिर्फ शब बारात में ही आते हैं या ईद के दिनों में आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जब उनको दफनाने के बाद फिर उनकी खबरगिरी नहीं करते हैं। बारिशों का मौसम भी आ जाता है तो बारिशों के अंदर भी कब्रें धंस जाती बाद औक़ात, तो नहीं आते हैं। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे मदनी चैनल के ज़रिए? उनके लिए तो ये सोचने की बात है कि जो वालिदैन उनको पालते पोसते बड़ा करते और वो उनकी कब्र के उनके मरने के बाद उनकी कब्र पे ही ना आए तो अफसोस की बात है। ये वो लोग हैं, आप ज़रा सोचें तो सही कि आपको जब रात के वक्त छींक आ जाती थी तो पूरी रात जाग कर आपके पास गुजार दिया करते थे, आपको खांसी हो जाती थी, इनकी नींदें उड़ जाती थी। आज हम उन्हें कब्रिस्तान में छोड़ के इतनी गफलत का शिकार क्यों हुए हैं? हम उन्हें क्यों भूल बैठे हैं? हमें ख़ुद को कब्रिस्तान आना चाहिए बारिशों के मौसम के अंदर कि हमारे अजीज़ों की कब्रों का क्या हाल हुआ है, हम मतलब इतने गाफिल क्यों बैठे हैं? याद रखिए मेरे वो इस्लामी भाई जो रोज़गार की तलाश करने के बावजूद जिन्हें रोज़ी नहीं मिलती, बेरोज़गारी का शिकार हैं, जिसमें तंगी का जो शिकवा करते रहते हैं। अपने अगर वालिद साहब हयात हैं तो वालिद साहब की दुआ ले, वालदा हयात है तो उनकी दुआ ले। अगर दोनों में से कोई एक दुनिया से रुखसत हो गया है तो कब्रिस्तान आइए, उनकी कब्र की ज़ियारत कीजिए, कब्र पर यासीन शरीफ पढ़ें, बेतहाशा रिस्क में बरकत का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने वालिदैन या जो अजीज़ व अक़रबा जिन्हें हम कब्रिस्तान में दफना कर भूल बैठे हैं उनकी कब्रों पर आने की सआदत अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। कब्रिस्तान आए हुए हैं, किसकी कब्र पर आए थे? मैं मेरे वालिद साहब की कब्र पर। अच्छा, वालिद साहब की कब्र पर आए थे। कितना अरसा हुआ इंतकाल हुए हुए? उनके इंतकाल को 1 बरस हो चुका, 1 साल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी दुआ के लिए हाथ उठा दें, अल्लाह ताला इनके वालिद साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत की नेमत अता फरमाए। ये बताइए कि आपको कौन बोलता है कब्रिस्तान आया करें आप? हमने तो सुना हमारे वालिद साहब हमें अपने दादा अपनी दादी की कब्र पर लेकर आया करते थे और बताते थे कि यहाँ पर आया करो और इनके लिए इसाल सवाब क्या करो। आपकी बात काटूंगा मैं। मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपको किसने कहा कब्रिस्तान आया करो, तो इनके अल्फाज क्या थे कि हमें हमारे वालिद साहब दादी की और दादा की कब्र पर लेकर आया करते थे। यानी कि उस वक्त छोटे छोटे थे और वालिद साहब इन्हें अपना हाथ पकड़कर कब्रिस्तान लेके आया करते थे और बताया करते थे कि देखो बेटा ये दुनिया से चले गए, इनका हक़ ख़त्म नहीं हुआ, इनकी कब्र पर आया करें, फ़ातिहा पढ़ा करें। हर चीज़ का मकाफ़ात अमल होता है। इनके वालिद साहब ने अपने वालिद साहब का हक़ अदा किया, कब्रिस्तान आते रहे, दुआएँ करते रहे, तो उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद आज ही आ रहे हैं। हमारे वालिद साहब हमें बताया करते थे कि वालिदैन के लिए अगर दुआ करोगे ना तो तुम्हारे रिस्क में खुशहादगी होगी और खुश और खुरम ज़िंदगी गुजरेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना आजमाया हुआ है कि अल्लाह पाक अपने करम व नवाजियों से बेहिसाब नवाजता। मतलब क्यों ना आए वालिद साहब की कब्र पर, वालदा की कब्र पर क्यों ना आए? यकीन मानिए अगर वालिदैन हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलना ना सिखाते तो आज ज़मीन पर रेंगते रह जाते। क्या ये वालिदैन का हक़ है कि अगर वो दुनिया से चले गए तो मतलब उन्हें उनकी कब्र पर ना जाया जाए, उनके लिए इसाला सवाब ना किया जाए, उनके लिए फ़ातिहा ख़्वानी ना की जाए? अगर आप ऐसा करते हैं, वालिदैन को भुला बैठे हैं, तो प्लीज़ याद कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आप अपने वालिदैन को भुला बैठे हैं आपकी औलाद आपको भुला बैठे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए हम चलते हैं एक और इस्लामी भाई के पास और उनसे कुछ मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक अत्तारी। कब्रिस्तान आए हुए हैं, किसकी कब्र पर आए हुए हैं? वालदा मोहतरमा और बड़े भाई मोहम्मद सलीम की। वालिद साहब हयात हैं? वालिद साहब का मदीने में रोज़े मुबारक पर, आप सल्लम के रोज़े मुबारक पर जो है इंतकाल हुआ था, जन्नतुल बकी में दफन। ओह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। हम दुआ करते हैं ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। माशाअल्लाह। ये बताइए कि आप कब कब यहाँ पर आते हैं कब्रिस्तान में? हर जुम्मे को जो है नमाज जुम्मे के बाद यहाँ आना होता है। अच्छा ये बताएं मुझे, कब्रिस्तान में हमने सुना है कि जब वालिदैन की कब्र वगैरह पर आते हैं तो रिस्क में बरकत होती है, कभी आपको रिस्क की वजह से कोई परेशानी हुई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ दी अल्लाह ने बहुत। माशाअल्लाह। सबसे ये गुजारिश है कि हर जुम्मे जब जिस टाइम भी टाइम मिले वो आना चाहिए, ना कि सिर्फ शब बारात यहाँ ईद वगैरह उनमें ही सिर्फ हमारा जदवल ना हो कि उसी में जाना है, ऐसा ना हो। अगर हम आएंगे तो हमारे बच्चे भी आएंगे और दूसरे भी हमको देख कर आएंगे ना। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारी बात इन्होंने की कि हम आएंगे,
اپنے والدین کے، اپنے بڑوں کی قبر پر، تو ہماری اولاد ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہماری قبروں پر بھی آئے گی۔ یاد رکھیے قبرستان میں آنے سے نقصان کچھ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ تو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ موت کو یہ کثرت سے یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ جب دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا تو یہ دل معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی یاد اس سے جگمگا اٹھے گا، اور جب دل جگمگا اٹھے گا تو یقیناً ہماری قبر بھی جگمگائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبرستان میں آنے کی سعادت عطا فرمائے، اور خوب خوب اہل خانہ اور جو دنیا سے رخصت ہوگا انہیں ایصال ثواب کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی و مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ آپ اور مدنی چینل دیکھا، اور اس میں آپ نے مقابلے بھی دیکھے، اور ایسا نہ کیجئے یہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد ایک سبق آموز واقعہ بھی سنا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید سلسلے کے اندر آپ کے ساتھ نئی نئی جہتوں کے ساتھ، نئے نئے سیگمنٹس کے ساتھ، نئے نئے بہاروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنا نہ بھولیے۔ آپ کا اپنا سلسلہ آپ اور مدنی چینل ہر منگل رات 9:15 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی